कैसे છે મહેશાન જી? જય અવાજ ક્લિયર આવે છે ને હા આવે મારો? છે, આવે છે, બહુ સરસ. મહેશાન જી, આપણે હા બોલો. હમણાં પદ મોનિકા દીદી કરશે ને હિતાક્ષીમાં ફોલો કરશે, પછી આપણે શ્રીમંત બોલાવીશું. ઓકે હા વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. ઓકે ઓકે ઓકે. મનિકા. हाँ जय सच्चिदानंद। अम अमे केवा पुण्यशाली અમે કેવા પુણ્યશાલી भगवाननी भूमिका आदि है। ભગવાનની ભૂમિકા આદે હે મનિહાળી अमे केवा भाग्यशाली અમે કેવા ભાગ્યશાળી ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भारी જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી अमे केवा पुण्यशाली અમે કેવા પુણ્યશાળી आदम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्ति नो छे આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે सत्त क्रमाश्रमामो आस्वाद शुद्धिनो छे સપ્તકમાં શમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે आस्वाद शुद्धिनो छे આસ્વાદ શ્રુતિનો છે वांधानी वचकाशौ વાંધાને વચકાસહુ अज्ञान मान्यताओ एने दीवुडावी અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી अमे केवा पुण्यशाली અમે કેવા પુણ્યશાલી अमे केवा भाग्यशाली અમે કેવા ભાગ્યશાલી जय सच्चिदानंद। મહેશાન જી, હા બોલો. શ્રીમંત બોલાય, બાળકો ફોલો કરે. હા. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ नमो અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચ નમુકારો નમસ્કારો સૌ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસી
खड्मं हवै मंगलम् वै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र, आपको डेली प्रेयर याद है कि भूल गए आप? ओके, श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करके मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय कायोग अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव माता सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने के संकल्प लेती हूँ, और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। दर्शना खुशहाल। क्या आपको मालूम नहीं क्या करने का? व्यय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर टूट जाए, मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। गुड। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं सच्चे, हैं कच्चे, दिल भी कच्चे, है ए कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके, वेरी गुड। तो मैं दादा, इन लोग को ये 1 मास का छुट्टी है, तो काम करेंगे अच्छे। उन लोग को पिक करने का है, क्या करेंगे 1 मास में एक्सरसाइज, उसको क्या फायदा सुधारने का है, और कलमों में कैसा रहता है। ओके, मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज अच्छे काम में मैंने मम्मी की मदद की, और अपने स्कूल में अपनी दोस्त को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प की। और आज मैंने 9 कलम में चौथी कलम और 7th कलम ब्रेक हुई थी। फोर्थ क्या हुआ था? कलम पापा के साथ हुआ था, जब पापा ने फोन नहीं उठाया। मुझे स्कूल जाना था और साइकिल की हवा कम थी, इसलिए। और 7th कलम इसलिए ब्रेक हुई थी कि सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो तब पापा ने वो यूट्यूब चालू किया, उसमें एक दीक्षा का वीडियो लगाया, तो मैं उसमें ध्यान चला गया, खाने में नहीं रहा। ओके, और आपका गोल क्या है? हाँ, एक मुझे 1 मास में क्या आपको बंदी बिंदी सीखने का है? उसका वो सब स्टेटस देने का, जो एक मास में करने का है। ओके। हाँ, वो मैं गुजराती सीखूंगी 1 मास में। हाँ, तो ये बोलो, सीखने का है, गुजराती सीखने का, उसका स्टेटस एवरीडे दो। अव्यय। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छा काम में मम्मी की मदद की थी, कचरा डालने में। और आज मुझसे वो 3rd कलम ब्रेक हो गई थी। क्या हुआ था 3rd कलम में? मम्मी ने बोला पढ़ाई कर, मम्मी ने बहुत बार पढ़ाई कर बोला, फिर मैंने पढ़ाई की, मम्मी को दुख पहुंचाया। और एक मास में आपको क्या करने का है? मुझे रोटी सीखनी है और दाल चावल बनाना सीखना है।
क्या खाने में क्या बनाने का है? रोटी और दाल चावल। शिवा दीदी। और जय सच्चिदानंद, आज मुझे मम्मी को टेबल अरेंज करने में हेल्प किया था और सुबह को ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प किया था। और मुझसे आज 7th कलम ब्रेक हो गई थी, मैंने खाने के पहले प्रेयर नहीं किया था। क्या हुआ था 7 कलम में? मैंने खाने के पहले प्रेयर नहीं किया था। अच्छा, किसने याद किया है आपको, दिलाया? मम्मी ने। मम्मी। हाँ, मम्मी बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, डांटती नहीं है, याद कराती है, मम्मी अच्छी है। नहीं, मम्मी डांटती है। और मम्मी डांटती है? अभी तो बोला आपने कि मम्मी बहुत अच्छी है आपकी। नहीं? ओके। और एक मास में क्या आपको सीखने का है? मुझको मैथ्स करना सीखना है। और एक खाने में क्या सीखने का है? मम्मी क्या अलाउ करेगा सीखने के लिए? दाल बनाना सीखना है। वेरी गुड। तो ऐसे रिपोर्ट देना दीक्षा की बात। इस सच्चिदानंद, आज मैंने अच्छे काम में मैंने मम्मी की मदद की थी रसोई में। आज मैंने जीरा राइस बनाया था, फिर मैंने पालक की और बैंगन की सब्जी बनाई थी और आटा गूंदा था। आज मैंने एक भी कलम नहीं ब्रेक की थी और आज आज मम्मी मेरे पर खुश थी और मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि मम्मी कितना काम करती। मैं मम्मी को थोड़ा सा करने में ही मैं थक गई थी और मुझे ये मंथ में मेरी हैंड राइटिंग सुधारनी है और मुझे कुकिंग करना सीखना है। दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ। हैंडराइटिंग ऐसे से टेढ़ा होता है। वेरी गुड। 18 टाइम्स 6 हैंडराइटिंग क्या इंग्लिश होता का है? कि गुजराती का? इंग्लिश दोनों गुजराती दोनों दोनों। दोनों। वो लड्डी दादा ने जो एक वीडियो भेजा है वो देखना, हाँ राइटिंग इम्प्रूवमेंट का। नहीं, शी इज डूइंग गुड दीपक दादा। हाँ। और 18 टाइम्स 6 कितना होता है? हाँ 18 टाइम्स 6 किसको मालूम है क्या कितना होता है? आपने भेजा नाम को आप करते 18 टाइम्स 6 कितना होता है? याद नहीं है और पक्का करो। वो भी एक गोल रखो। किसको मालूम है 18 टाइम्स 6 कितना होता है? मोनिका, आव्या। ओके। चुड़िया दीदी, आपको कितना कितना आता है, कब तक आता है? तो 17 आता है, 17 तक। 17 तो अभी लेकिन 20 कर डालो ये वेकेशन में। लेकिन ये करने में कितना टाइम लगता है? 10 into 6 is 60 and 6 into 8 is 48. 48 plus 60 कितना हो गया? देखो कल क्विज होगा। कितना ओके, टाइम लगता है? देखो कल क्विज होगा बिटवीन 12 एंड 20। 20 टाइम्स 5 कितना होता है? 900. किसने बोला ये? दीपक दादा, दे डोंट नो दिस सिंपल 20 टाइम्स 5 क्या करेगा? 5 to the 10 and 1 0, 100. These are Indian kids. Don't teach them. These are Indian No, kids. actually, there's something wrong. I remember by 3rd and 4th standard or 5th standard, we knew table up to 20. मैं दादा ये इंडियन किड्स है कि अमेरिकन किड्स है? मैं अभी वेकेशन में ना तो सब भूल हमारे गया। बच्चे को भी 20 तक तो आता था। अरे नहीं आता, फिर इधर भी पढ़े आप तो भी। क्विकली, you will take little time but you can always find it out mentally. You can calculate easily. देखो एवरीबॉडी, कल से 12 से 20 तक क्विज होगा कुछ भी। यू हैव टू स्टार्ट टू क्या एवरीबॉडी नीड टू लर्न। अव्यय, ओके? 20 टाइम्स 6 कितना होता है? लिखने का नहीं मोनिका, नो 120 राइटिंग और चीटिंग नहीं होता है इधर। ये ब्रेन है ना। 120 120 हाँ, तो इतना टाइम क्यों लगता है? 20 टाइम्स 20 कितना होता है? 400 हाँ ऐसे। ओके, बिकम इंडियन किड्स। ओके, इंडियन किड्स आर मास्टर इन मैथ। ओके दीपक दादा बोलो।
ये 9 कलम की जागृति से और उनका करने से आप लोगों की जागृति तो बढ़ी है, तो ये बनाए रखना। जब जब ये गलतियां होती जाएगी, गलतियों को हमारे नजर के बाहर नहीं जाना चाहिए, और गलतियां जानने के बाद उसका प्रतिक्रमण चूकना नहीं चाहिए। जिसे दादा भगवान ने बताया है कि उनको जब जब जो जो गलतियां दिखाई दी, उन्होंने यानी अंदर के दादा भगवान हमारी गलतियां दिखाते हैं। तो दादा भगवान वो खुद क्या करते थे, वो बताते थे कि मेरे अंदर के दादा भगवान जब जब मेरी गलतियां दिखाते थे, तो वो अंदर के ज्ञान प्रकाश स्वरूप जो दादा भगवान है हमारे अंदर भी है, वो जब जब हमारी गलतियां बताते हैं तो हमें तुरंत प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। ये गलतियां हम करते नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर हम लेके आए हैं, लेकिन अभी हमको उसको परफेक्ट करना है, ताकि हमारे व्यवहार में कोई हमें उंगली नहीं बता सके, हमारी गलतियां नहीं दिखा सके, क्योंकि हमारी गलतियां ही हमारे बॉस है, ऐसा बताया है दादा ने। ये पता है आपको, आपके बॉस, आपके ऊपरी कौन है? बॉस पता है? बॉस का मतलब क्या है? जो हमें बोलते हैं, डांटते हैं, करते हैं, वो हमारी गलतियां हैं। इसीलिए कहा, जो गलती बगैर हो गए वो हो गए भगवान। और दादा ने भगवान बनने का बड़ा आसान रास्ता हमें बता दिया है। तो ये 9 कलम की भावना और ये जो हम तय करते हैं, गलतियां पता चलने पर उसका प्रतिक्रमण इतना ही आवश्यक है, और फिर से निश्चय करना कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तो ये हमें चूकना नहीं चाहिए। मैं आशा रखता हूँ आप लोग ये प्रतिक्रमण जो बताया है वो आप करते, क्योंकि वो आप कह नहीं रहे, आप सिर्फ गलतियां बताते हैं कि 7वीं कलम चूक गए, 4थी कलम चूक गए वगैरह, लेकिन फिर उसका ये भी बता दो कि आपने प्रतिक्रमण किया कि नहीं। तो उससे क्या होता है, हमारा जवाब कंप्लीट हो जाता है। जय सच्चिदानंद। और खुशहाल और दर्शन, एक मास में छुट्टी है तो आपको क्या करने का? आप दादाजी के घर गए हैं तो कुछ गोल बनाना। ओके हाँ। ओके ओके देव। ओके उसका नहीं चलता। ओके मैं दादा, ये हाँ। अभी वेकेशन है, एक मास है, तो सिंसियरिटी वो के कुछ उन लोग करने वाले हैं। और ऐसे आपने सुना रिपोर्ट, थोड़ा बातें करो, बाद में पढ़ लेंगे हम। वेकेशन में तो अपना जो पढ़ाई का जो अगला साल का प्रिपरेशन बोलते हैं, उसका होमवर्क बोलते हैं, अगली साल में जो स्टैंडर्ड में आने वाले उसका प्रिपरेशन, यानी कि जो सिलेबस होता है तो उसका थोड़ा होमवर्क भी कर सकते पढ़ाई में। दूसरा, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, जो भी मम्मी पापा की सेवा करने की और विधि करने की। और जब ये वेकेशन का पीरियड है तो कहाँ हम जो रूटीन में टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई में, इसलिए घर का कामकाज में भी मम्मी पापा को हेल्प ज्यादा करने का। पढ़ाई में तो आपको टाइम मिलेगा नहीं ने हेल्प करने का, तो वेकेशन में और भी जो भी आपको ट्रेनिंग लेने की है पढ़ाई में, तो वो भी है। और घर का काम का, मैं किसी ने बोला मेरे को किचन पकाने और रसोई में दाल पकाने का, चावल रोटी सब्जी पकाने का, वो जो भी है प्रिपरेशन, चाय बनाने किसी को नहीं आता होगा तो वो भी सीख जाने का, किचन का थोड़ा मोटा काम, छोटा मोटा काम। बाकी आपको फिर से ऐसे वेकेशन का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब आपकी एज ऐसी है तो आप कुछ भी सीख सकते। किसी को कंप्यूटर में थोड़ा दिक्कत है
तो भी सीख लेते। तो इस तरह से एजुकेशन में, व्यवहार में, मम्मी पापा की सेवा में, और ये बताया ना प्रतिक्रमण करना, वो भी वेकेशन में ज्यादा कर सकते। भूल दिखाई दी मगर प्रतिक्रमण हम उसको माफी नहीं मांगते, जो बात बताई ना अभी आनंद ने, तो ज्यादा वेकेशन में प्रतिक्रमण करना। और वेकेशन में जो नौ कलम है मुंह पे नहीं आती होगी, शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना मुंह पे नहीं आती होगी, तो वो भी आप कर सकते। नौ कलम मुंह पे बोल सकते। मुख पाठ, नमस्कार, मुख पाठ, नमस्कार विधि पण आप तैयार कर सकते वेकेशन में। आप तो बड़े हो गए, 15 17 साल, 12 साल, 13 साल, तो कर सकती ये इसको नहीं आता है पाठ। शुद्धात्मा सत्य प्रार्थना प्रार्थना। आई थिंक सबको आता है महेश दादा। अच्छा अच्छा, 9 कलम भी तैयार कर देने का, और नमस्कार विधि भी। तो वेकेशन में ये सब पद भी करते तैयार। वेकेशन में जो पद गाते ना आप, वो किताब में देख के भी तैयार कर सकते हैं राग उसका, और मुंह पे भी कर सकते, मुख पाठ भी कर सकते। तो ये वेकेशन का टाइम में आप देख लेना, आपको दादा की किताब में उनकी थोड़ा बच्चे का जो कैसा माँ बाप के साथ व्यवहार, बच्चे को कैसा रहना चाहिए, वो सब है किताब में। बच्चे के साथ का भी व्यवहार, माँ बाप और बेटे के साथ, तो बेटा और पापा मम्मी का तो व्यवहार है, मगर अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए मम्मी पापा के साथ। सामने नहीं बोलना चाहिए, विनय रखना चाहिए, और कभी उनको मना नहीं करने का, ऐसा सुबह पाँव पड़ने का। तो ये सब व्यवहार भी वेकेशन में पक्का कर लेने का, कि कहाँ मेरी भूल होती है ये बारे में। और कुछ भी पप्पा काम बतावे, कुछ लाने का, मिल्क लाओ, ब्रेड लाओ, ये कुछ भी बाहर भेजे दुकान में, तो फटोफट हम ये ट्रेनिंग वेकेशन में पक्की कर लेने की। तो ये व्यवहार और ज्ञान का, दोनों का, और पढ़ाई का और एक्सरसाइज सब आ गया। तो इतना वेकेशन में आप इतना स्पेयर टाइम मिलेगा, तो आप प्लानिंग करना इस तरह से। मैं मेरी जो रूटीन है उसका टाइम टेबल बना के क्या क्या करने का है पूरा दिन में, वो पक्का कर लेने का। और जरूर पड़े तो जैसे आप तो पुत्रों के साथ, कोई भी आप तो पुत्र साथ गाइडलाइन दादा की विधि में, सत्संग में, पद में और व्यवहार का पूछ पूछ के पक्का कर लेना। खाली सो नहीं रहने का, दोपहर आलस नहीं करने का। और दोपहर में सोने को ना बोला है, ओनली 50 years एंड अबव। हाँ, कोई आलस प्रमाद नहीं करने का वेकेशन में। चलो वेकेशन है तो चलो अभी सो रहो पूरा दिन, एक्टिव रहने का। और दीपकानंद ने बोला ने कि अभी ये एज है आफ्टर 50 के बाद सोने का। नॉर्मली सोते नहीं है, नॉर्मली सोते नहीं है, लेकिन वो कभी वो छूट ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी सोते नहीं है ये सत्संग के बाद। सही है सब और बच्चों? कोई सोते हैं दोपहर में? नहीं तो बहुत आलस आएगी। हाँ, कुछ भी खेलो, कुछ भी करो। नहीं सोता है दीपक दादा, कोई नहीं नहीं सोता। नहीं, दैट्स आई नो, इसलिए मैंने कहा। और Okay? ओके, धमाल नहीं करने की। हम देखा शिविर में बहुत बच्चे धमाल करते थे, और इसलिए आप भी सब बच्चे आए थे शिविर में, कोई कोई इसमें से। अव्यय वेकेशन में और तो आप, देव आए थे। हाँ, तो वेकेशन में तो वो तो बच्चे ऐसे एज के सब इकट्ठे हुए थे, तो ऐसी सर की एज में थोड़ा बहुत धमाल मस्ती किया था। इसलिए याद आया कि वेकेशन में तो और भी बहन के साथ, भाई के साथ
आजू बाजू बच्चे के साथ स्ट्रीट के जो रहते, तो जो शिविर में किया ऐसे धमाल वेकेशन में नहीं करने की, खास नक्की करना। बराबर है? ठीक है। ओके। ओके। हाँ, तो जरा जिसको नोट्स लिखा है वो लिखो, क्योंकि बहुत 10-12 पॉइंट मैंने महेश दादा ने बोला है, तो भेजना हमको। ओके। अभी महेश दादा हम हाँ पढ़ हाँ, लेंगे। आप पढ़ ले लो। ओके महेश दादा, अभी हम पढ़ लेंगे, मोनिका दीदी सिंग करेंगे। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। हम शोदो ते सागर से कोई कहो सनु ना साजनिया। हम शोदो ते सागर से कोई कहो सनु ना साजनिया। हूँ जंको छो ते क्या वर्षे कोई कहो सनु ना साजनिया। हूँ जंको छो ते क्या वर्षे कोई कहो सनु ना साजनिया। जेना है तीर गाद बयो जेना नैनी अमृत जाय जयो। जेने अंकी आत्मिक नूर बयो। हूँ शोधूं छो ते साबर से कोई कहो सनु ना साजनिया। जेना मुख माती फुलड़ा जरता जेना अंतर रस माई तरंता। जेना हास्य विमल मन दाहरता। शोधूं छो ते साबर से कोई कहो सनु ना साजनिया। जय सच्चिदानंद। अच्छा, बहुत अच्छा पद आपने निकाला। थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो। ओके। ये मीनिंग मालूम है ये पद का? हाँ, इतना नहीं मालूम। ओके महेश दादा, कुछ बातें करो। हाँ हाँ, मीनिंग क्या होता है इसमें? क्यों हूँ शोधू छू ऐसे? हिंदी में, गुजराती? अच्छा, हिंदी में है ना? हिंदी हिंदी। हाँ हाँ हाँ। जो मैं ढूंढता हूँ वो कहाँ मिलेगा, सांपड़ से कहाँ मिलेगा, वो ऐसे ये सब वो बोलते थे। और जो थोड़ी बात रह गई थी वेकेशन की, हैंड राइटिंग की, आज ये शिविर में देखा सब बच्चे लोग का एग्जाम भी लिया था, हैंड राइटिंग का 10 मार्क भी दिया था, तो किसी का 10 में से 8 भी नहीं आए। इतना खराब हैंड राइटिंग था। फर्स्ट 2-4 लड़के का ही आया 8-9 मार्क। तो वेकेशन में ये हैंड राइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंग्लिश मीडियम में है या गुजराती मीडियम में, तो ये हैंड राइटिंग तो इतना अच्छा चाहिए। और टाइम कब मिलेगा हैंड राइटिंग सुधारने का? ये वेकेशन में ही मिलेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने जो इम्प्रेशन, अपने जो टीचर जो पेपर तपासते हैं, तो वो कंटाळ जाएंगे हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो। और हैंड राइटिंग जो अच्छा होगा ना, तो ऐसे ही आपको मार्क दे देंगे, ऐसे में, लॉन्ग आंसर में, तो तो 2-4 मार्क्स लैंग्वेज में। कट कर लेते, हैंड राइटिंग ठीक नहीं होते ना, आई बिलीव। हाँ, तो मेरा तो बहुत खराब था पहले, फिर मैंने देखा सबका इतना अच्छा है, तो मैं भी मेरा सुधारूं और ठीक करूं। तो इस तरह से एक नक्की करेंगे ना, मेरे को आप खुद को लगेगा कि वी आर रॉन्ग इन दिस मैटर, ये हैंड राइटिंग में हम कच्चे हैं, तो आप नक्की करेंगे तो अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस। फिर इंटरेस्ट लगेगा आपको हैंड राइटिंग सुधारने का, तो अपने आप
एक बार नक्की कर लेना, मेरा हैंड राइटिंग तो वो लेट गो करने का ही नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज, मुझे पक्का ही करना है वेकेशन में, ये बात रह गई थी। और किसी बच्चे को पूछना है ये वेकेशन के लिए, स्टडी के लिए, ये कुछ भी विधि है सत्संग के लिए, वेकेशन में आगे क्या आपको कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछना, अभी भी के बाद में भी, बराबर है? ठीक है, ओके। तो ओके, ठीक है, तो चलो। तो अभी सेम होमवर्क रखेंगे, ओके। आपको ये गोल है 1 महीने में पक्का करने का है, ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय मेरे दादा, सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद दादा, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, अभी मशानंद जी, हाँ, अभी आप तो पुत्र के साथ थोड़ा चंद्रकांत भावी तीर्थंकर चंद्रकांत साहब की बातें चल रही है, तो हमने सुना कि आप आप तो पुत्र उनके साथ बहुत સાથ બધા સાથે હતા, અને એમની તમને જે તમને યાદ આવે એ જે વાત કરો ચંદ્રકાંત. હવે તો ગુજરાતીમાં જ ને? હવે ગુજરાતી. એટલે અમને કહેતા હતા દાદા ભગવાન તમે બેસો એમની સાથે ને પ્રશ્નો પૂછો ચંદ્રકાંતભાઈને. આવું પણ અમને ઘણી વખતે દાદા આરામમાં હોય ત્યારે ખાસ કહેતા હતા કે એમની ઘરે અમે દાદા ભગવાન સોસાયટીમાં રહેવા ગયા, તમે સવાર સાંજ એમને ઘરે જતા હતા, અને આ રીતે તમે બધા જાણો જ છો કે આ જ્ઞાનના નિમિત્ત ખુલવામાં નિમિત્તે બનેલા 1962માં. એટલે આ બહુ મોટા પુરુષ હતા, અને દાદાના દેહ વિલય થયો ત્યારે દાદા ભગવાન પોતે કહેતા હતા કે આપણા જે 4 મોટા થાંભલા હોય ને એને ઉપર આખું મકાન ટકેલું હોય, તો આપણો એક થાંભલો કે છે આ ખસી ગયો, નીકળી ગયો, તૂટી ગયો, અને જ્યારે 25 વર્ષના થશે ત્યારે અક્રમનો ઝંડો લહેરાવશે. બહુ મોટી વાત કરેલી દાદા ભગવાને ચંદ્રકાંતભાઈ માટે. એટલે ભાવિ તીર્થંકર પદ તો આપેલું જ એમને, એમાં તો બે મત નથી. એટલે અલૌકિક પુરુષ તો, પણ એમનું આયુષ્ય કર્મ આ રીતે બહુ જ ઓછું હોય. 1983માં દેહ વિલય થયેલો. હમણાં જ એમની તારીખ 13 મને લાગે 13 મે હતી. 13 મે. હા, 13 મે. તારે વાત નીકળેલી. કંઈક બીજું કંઈક એમના વિશે તો હવે શું કહેવાય આમ. એ મહેશાનંદજી એક પ્રશ્ન છે કે મેં એવું સાંભળેલું એમના માટે કે જે એક ટિપિકલ પાટીદાર ક્ષત્રિયની પ્રકૃતિ હોય ને એવી એકદમ બહુ સ્ટ્રોંગ પર્સનાલિટી હતી, તો એ તમને કશું જોવા મળ્યું હોય તો કોને? એટલે આમ સ્ટ્રોંગ પર્સનાલિટી એટલે કેવું કે એમનો પેલો દાખલો હતો ને કે એક્ઝેક્ટ ખબર નથી, પણ આમ થોડું ઘણું બાંધે ભારે કે એટલો બધો લોસ કરાયેલો એમને, પાર્ટનર હોય કે જે કઈ વ્યક્તિએ બહુ જ લોસ થયેલો. દાદા ભગવાનને પણ વાત કરેલી, એમની જે ભરૂચ મિલ હતી એમાં કંઈક કોઈ હતો પાર્ટનર કે પૈસાની લેવડ દેવડ થતું, એ ભાઈ નિમિત્ત બનેલા, જબરજસ્ત લોસ થયેલો. છતાં પણ એ ભાઈને દાદા પાસે લઈ આવ્યા અને દાદાનું જ્ઞાન અપાયું. આ મોટો એક સંજોગ હતો. અને આવું કોઈ
તમારો કોઈ લોસ કર્યો હોય ને એટલી બધી ખોટ ખાધી હોય છતાં એમની ભાવના કેવી કે મોક્ષ માર્ગને પામે, દાદા ભગવાનનું જ્ઞાનને પામે. તો આ એક નિમિત્ત. આ બીજું તો આમ કેવું કે આમ બેઠા હોય ને, સિંહના સંતાન દાદા કે છે ને, આમ બેઠા હોય તો આમ લાગે એમ પર્સનાલિટી એમની એક સિંહનું બચ્ચું બેઠું છે આમ, એવું આમ પર્સનાલિટી વાળા હતા. અને એમની વાણી નીકળે દાદાની બધી વાતો, શું તમે કરો છો, પાછલું જોયું તમે, એવું બધું અમને ઘણું પૂછતા હતા કે તમે કેટલું પાછલું દેખાય છે તમને, આજ્ઞા પાડી ના પાડી, પ્રતિક્રમણ કર્યા, પાછલા 2 કલાક 4 કલાક 5 કલાક છે એમાં ગાળ્યા, તમે ઉપયોગમાં રહ્યા, બધું પાછલું જોઈ નાખો. એટલે આમ બોલવામાં એમની વાણી એટલી બાહોશ હતી અને પર્સનાલિટી ફિગર હતી. એ બધું દાદાની કૃપા સિવાય બધું બને નહીં. ને ઋણાનુબંધ દાદા ભગવાનના કેટલા અવતારોથી એમની સાથેનું ઋણાનુબંધ હશે. અને અમારી સાથે વાતચીત કોઈ યાદ આવે તો તમને શું કહેલું, શું સૂચના આપેલી, એવું કોઈ યાદ છે? આ પાછલું જોવાની વાત નીકળેલી કે તમે શું કરો છો, ઉપયોગમાં રહો છો, પાછલું બધું જોઈ લો, કઈ ઉપયોગ ચૂક્યા છો તમે. એ બહુ ટકોર કરતા હતા અમને. દાદા ભગવાન કેવું કહેતા હતા, શું તમે આખો દિવસ શું કરો છો, ઉપયોગમાં રહો છો, કઈ દોડો છો? એ પ્રમાણે પછી એ પણ અમને આ રીતે ટકોર કરતા હતા કે પાછળ જવાનું તમારે, એ વધારે યાદ કરાવતા હતા. બેકમાં જવાનું, કે તમે શું શું ઉપયોગ ચૂક્યા બેકમાં, એ જોવાનું પાછળ. જે દાદા ભગવાન તો બધી આખું સાયન્સ મૂકીને ગયેલા, પણ આ પર્ટિક્યુલર ચંદ્રકાંતભાઈ અમને ઉપયોગ વિશે, પાછલું જોવા વિશે, બહુ આ રીતે આજ્ઞા વિશે, પ્રતિક્રમણ વિશે બહુ એલર્ટ કરતા હતા. અને જે આપતો પુત્રો બધા એમને પ્રશ્નો બી કરતા હતા. દાદાએ આજ્ઞા બી કરેલી કે તમારે એમને પાસે બધું પૂછજો. અને હવે પૂછતા હતા, બેસવાની મજા આવતી હતી ટૂંકમાં. દાદા રૂમમાં હોય કે બહાર ગયા હોય કે કંઈક, અને અમે 4 વાગે પહોંચી ગયા હોય વહેલા, તો એમની સાથે બધા આપતું બેસે ને આમ કેવું નિખાલસથી બધી વાતો કરે, અને આપણે પૂછીએ તો બધા જવાબ આપે સરસ. અને એમને પોતે કે તમે શું કરો છો આખો દિવસ, શું ઉપયોગ રાખો છો, બધા આવતા હતા એમના બી સામેથી ક્વેશ્ચન. એટલે આમ આખો એમનો નિખાલસ સ્વભાવ ને એટલું કોઈ કડકાઈ નથી, આમ કડક ભાષામાં બોલવું એવું કશું આમ એવું નતું. બસ તું આવે છું, બેસ, શું કરે છે, શું તને જોયું પાટલું, આ રીતે ઉપયોગ માટે, ગોઠવણી માટે, દાદાના જ્ઞાન માટે અમને ટકોર કરતા હતા. બીજું બહુ ડિટેલમાં તો કેવું કે અમે રહ્યા બહુ, એમનો લાભ લીધો. પણ દાદા વધારે સત્સંગ કરે, ઓછો કરે, પણ કોઈ આવે તો એની સાથે આખું ડીલિંગ કરતા હતા. અમારી સાથે બીજા મહાત્મા આવે તો એમની ઘરમાં. હા, બહુ સરસ. હવે ફ્યુચરમાં આવો તો તમે કે યાદ આવે તો નોંધ રાખજો. એવું યાદ તો આવતું નથી. ઓકે દીપકાનજી. યસ, ઓકે, પરફેક્ટ. અને આ રીતે એમની આભા જ એટલી બધી પ્રભાવશાળી હતી ને, એવું મેં સાંભળ્યું છે કે દરેક આપતપુત્રો પાસે આપણને કઈ નું કઈ મળશે, એટલે વારા પરથી જે બધા આપતપુત્રો આવે ને, આપણે એમની પાસેથી જરૂરથી આ ભાવિક શ્રી ચંદ્રકાંત દાદા પાસે જે એમને મળી છે એક શું કહેવાય માર્ગદર્શન, તો એ આપણે એમનો લાભ લઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે કશ્યપભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. રંજીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
પદ છે જ્યાં ભય પામે છે બાલક સ્ત્રી. CD 85. મારાથી નહીં કરાય કારણ કે બીજે ડેસ્ટિનેશન પર આવ્યો છું. કે મને શેર ના ઓપ્શન આપો. ઓકે 1 મિનિટ. Hold on. You can share, I think so. શેર કરો. યસ આવી ગયું ને. કોણે કર્યું? અક્ષયભાઈ કર્યું? હા. ઓકે ફાઇન, ચાલો ને. ઓકે. જ્યાં ભય પામે છે બાળક સ્ત્રી નક્કી ત્યાં વિષ બુદ્ધિ ડંખ. ભાવો મહી છુપ્યા. આ સમજાવ. હિંસક ભાવ. ગાંઠાળું મનોવિકૃત. એટલે આમાં તમને શું સમજ ના પડી? આમાં આ ભય ના વાત કરે છે. પહેલા તો આ સ્ત્રી બાલક સ્ત્રી એટલે નાનું બાલક સ્ત્રી અને કોનો કીધું? બધા આવી ગયા. બાળક ટીનેજર્સ આવી ગયા ને બાળકમાં. બાળક એટલે કે આ 10, 12 વર્ષ, 13 વર્ષ, 14 વર્ષ બાળક કહેવાય ને. નાની એજ ના બધા બાળકો 10, 12 વર્ષ સુધીના. સ્ત્રી એટલે સ્ત્રી, આપણે ફિમેલ. એટલે આ લોકો જે ભય પામે છે ને ત્યાં વિષ બુદ્ધિ ડંખ છે. એટલે આપણાથી આ જોડું માટે વાત કહે છે કે બાલક સ્ત્રી આ જોડું માટે કહે છે કે સાધારણ માટે વાત કહે છે બાલક સ્ત્રી? એટલે આ બાળકો અને આ ફિમેલ જે સ્ત્રી કહીએ ને આપણે, બંને માટે. મેરિડ માટે કહે છે? ના ના, અનમેરિડ મેરિડ સવાલ જ નથી આમાં. બાળક એટલે નાનો. અચ્છા, નાનો. અને સ્ત્રી એટલે ફિમેલ. જ્યાં વય પામે એ નાની હોય કે મેરિડ હોય કે અનમેરિડ હોય. બાળક શબ્દ છે ને એટલે નાની ઉંમરના ને બાળક કહેવાય. અને સ્ત્રી એટલે બધા આવી જાય, ફિમેલ. નથી પાડ્યો અનમેરિડ કે મેરિડ. બરાબર છે? એટલે કહેવા શું માંગે છે, તમારે શું સમજવાનું છે? તો આ જ્યાં ભય પામે છે નક્કી ત્યાં વિષ બુદ્ધિ ડંખ. આ તો ભય માટે થોડું વાત કરજો કે કેવી રીતે ભય છે અને આ વિષ બુદ્ધિ ના ડંખ ના થોડું. એટલે કે છે આ જે રીતે સાપનો ડંખ કેવો હોય, ઝેર આવે ને, એવું કે છે આ બુદ્ધિનો ડંખ એવો વિષ જેવો છે. એટલે બાળક ભય પામે છે. વિપરીત બુદ્ધિ આપણી કેવી બધી હોય, તે એ વિપરીત બુદ્ધિ એ ડંખ વાળી હોય, વિષ વાળી હોય, ઝેર વાળી હોય. તે ખાલી એ બુદ્ધિ વાળો માણસ હોય કે એની વિપરીત બુદ્ધિ હોય, એને જોતા જ બાળક અને સ્ત્રી ભય પામે. પછી તો એ બુદ્ધિ એવું બતાવે, એ બોલવાનું, એની વાણી, એનું વર્તન, એ વિપરીત બુદ્ધિ વાળા ને જોવાથી કે એના વ્યવહારથી જ. એટલે દાદાએ કહ્યું ને કે આપણો વ્યવહાર અને એવો ના હોય કે આપણે આપણા વ્યવહારથી બાળકો અને સ્ત્રીઓ ઘરમાં બધા ભડકે, ભય પામે. ઝેરીલા બુદ્ધિથી ભય કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય? હા, તો ભય એટલે આપણા વ્યવહાર એવો વિષ વાળો ના હોવો જોઈએ. એટલે દાદા કે છે ને, પેલો ઝેર આપે, ઝેર તમારે પીવા પડશે. નથી પેલું પદ, વિષ એટલે ઝેર. આપણે બધાને ઝેર નથી આપવાનું, આપણે વિષ પીવાનું છે. આ તો એવું બોલે ને
તો હેડેક થઈ જાય સ્ત્રીને, બાળકને ના ગમે, તું કેમ અહીં બેઠો છું, તું આમ કેમ કરે છે, એટલે એની ખોળ કાઢ્યા કરે, એની પાછળ પડી જાય. તું મા બાપ અને છોકરાનો વ્યવહાર નથી કેતા, એને સરખો ના આવડે ને. આ ભય કેવી રીતે ઉત્પન્ન, કોણ કેવી કઈ ભય? ડર બધી બાબતમાં એને ડર લાગે. જમવા બેસવામાં ડર લાગે, બહાર જવામાં ડર લાગે એને. એ 20 વાળી બુદ્ધિ છે ને, ડંખે એને. એ બુદ્ધિ એવી છે, કઈ પણ બોલે ને 20 વાળી બુદ્ધિ, જે એને ઝેર જેવું લાગે. દાખલા તરીકે આ ભય બતાવે કે કેવી રીતે ભય બતાવે, કોઈ થોડું દાખલું? હા, એટલે તમને કોઈનાથી ડર લાગે કે ના લાગે, કોઈક માણસ તમારા ટચમાં આવ્યો હોય, ફ્રેન્ડ હોય કે તમારા સગામાં હોય, કે ગમે તેવું, આમ પુરુષોને ઓછો ડર લાગે. પણ સ્ત્રીને બાળકને કેવું છે કે કશું કોઈક બોલે ને આવું ખરાબ તો ડર લાગે. ભય એટલે ડર. એટલે આ બુદ્ધિ આપણે મેઇન સેન્ટર પોઈન્ટ કયો છે કે 20 બુદ્ધિ ડંખ. 20 બુદ્ધિ ડંખ એટલે શું છે? એ બુદ્ધિ એવી, એની આખો 20 રૂપી ડંખ મારે એટલે એને વાણી કેવી, દાદા કે છે ને, એવી વાણી એની નીકળે ને, એને ખાલી બોલતાની સાથે એના વ્યવહાર નું વર્તન, એનો હાવભાવ આખો એવી, તો સ્ત્રી ગભરાય, બાળક ગભરાય, ઘરમાં અમુક નથી વ્યવહાર એવો હોય તો, કે પુરુષ એવું આમ બીજા માટે નેગેટિવ વિચારે ના, બધા માટે. એવું કશું નહીં કે ઘરના બાળકો કે સ્ત્રી માટે. બારે ઓફિસમાં જાય તો ત્યાં બધા સાથે વ્યવહાર એનો 20 વાળો બુદ્ધિ. મને ક્રોધ આવે કોઈના માટે, તો આ ભયમાં કેવી રીતે પરિણામે? ક્રોધ ઇટસેલ્ફ સામેવાળાને ભય લાગે. તમે ક્રોધ કરો ને, ભય એટલે ડર પ્રમાણે, ડર પમાડે. મને ક્રોધ થાય છે તો મને સામા માટે ભય પણ લાગે છે, એવી રીતે ના. સામાનો એવો કઈ વ્યવહાર તમે જુઓ ને તો તમને ભય લાગે. અચ્છા, હા, એવું કહેવા માંગે છે. એટલે આ બાળક અને સ્ત્રી જ્યાં ભય પામે છે, બાળક સ્ત્રી નક્કી ત્યાં 20 બુદ્ધિ ડંખ. એટલે શું કહેવા માંગે છે કવિરાજ, કે આપણા ઘરમાં બાળકો કે ફિમેલ જે સ્ત્રીઓ હોય, બેન હોય, પત્ની હોય, કે જે પણ આ લોકો આપણાથી જે ગભરાય છે, ભય પમાય છે, તો આપણી એવી ત્યાં નક્કી ત્યાં 20 બુદ્ધિ ડંખ. આ ડંખ 20 વાળી જે વિપરીત બુદ્ધિ કહ્યું, એ ડંખ મારે છે. વાણીથી ડંખ મારે, એના વ્યવહાર, એની આંખો, એનો હાવભાવ. એટલે કે છે આ મેઇન સેન્ટર પોઈન્ટ કયો છે? 20 બુદ્ધિ ડંખ. 20 એટલે ઝેરવાળી બુદ્ધિ ડંખ. ઝેરવાળી એટલે વિપરીત બુદ્ધિ. જે બુદ્ધિ બીજાને કહ્યું ને, અહમ એનો દુભાવે, વાણી એવી બોલે, કઠોર વાણી બોલે, તંતીલી વાણી બોલે, તો પેલા સામેવાળાને તો આમ સાંભળતા જ શું થાય? બાળકોને, સ્ત્રીઓને ભય પમાડે. એટલે કે આના થોડું નેગેટિવ બતાવે બુદ્ધિ, અને આ નેગેટિવ થી અને આ લાગે કે આ કુછ કઈ રીતે મને નુકસાન કરી દે કે ખોટું કરી દે, એવી રીતે બુદ્ધિ બતાવે જાત જાતના. એવી રીતે છે ને? નહીં, બુદ્ધિ જેવી 20 વાળી હોય, ઝેર વાળી, તો સામાને બહુ દુઃખ લાગે, એમ એવું કહેવા માંગે છે. દુઃખ લાગે અને ભય મને સામા માટે ભય પણ લાગે ના, કે આ મને કોઈ નુકસાન કરી દે. હા, એ જે ભય, જેને ભય લાગે ને, આ બાળકો, સ્ત્રીઓને, એને શેનો ભય લાગે? કે મારું શું થશે, મને વળશે, એવો ભય લાગે. બીજો ના લાગે મને મારી નાખશે એવું. પણ એમ કે હવે મને ફાયરિંગ મળશે,
મને નીચે ઉતારી પાડશે, મારું અપમાન કરશે, ઓકે એ વધારે હોય બાળકોને, સ્ત્રીઓને. પુરુષોને ના હોય એવું. ઓકે હા. અને થોડું નીચે જાઓ, થર્ડ લાસ્ટ પેરાગ્રાફ આ પેજના છે. ઉપાધિ આવે અનગમતો વ્યવસ્થિત કહીને ઉધેડો, વધુ લપછપ ના ત્યાં કરવી તો આવી જાય નિવેડો. આ લપછપ ના કરવી તો આવી જાય નિવેડો. થોડું સમજો, લપછપ શું અર્થ બને? હા, એટલે આ શું છે, આપણી બુદ્ધિ કેવું બતાવે, આનું શું કરીશું, આનું આમ કરી કે ઉપાધિ આવે ને અણગમતી, તો વ્યવસ્થિત કહીને ઉકેલો એ તો ખ્યાલ આવી ગયો ને તમને. એ તો પ્રોબ્લેમ નથી. વધુ પડી ને, બહુ ડિપ્રેશન આવી ગયું હોય તો આપણે દાદાએ કહ્યું કે વ્યવસ્થિત બહાર કશું થવાનું નથી, એવું બોલીએ ને તો ડિપ્રેશન ઉડી જાય. ઉપાધિ આવી હોય, કશું આવ્યું હોય, અને એના કનેક્શનમાં જ છે આ. વધુ લપછપ ન ત્યાં કરવી, એટલે આ બધી બુદ્ધિ નહીં વાપરવાની કે હવે આનું શું થશે, આનું શું થશે. આપણે વ્યવસ્થિત થઈને ઉકેલ લાવીએ ને પછી બુદ્ધિને ના બાયણા બંધ કરતા. આ એક લીટી એની ઉપરની છે, નીચેના કનેક્શનમાં છે. લપછપ એટલે ડખો લપછપ એટલે ડખો. આનું શું વિકલ્પ બધા કરવા, આનું શું કરીશું હવે, આના પછી શું કરીશું. એટલે બધું દખલ નહીં કરવાનું. કઈ બી ઉપાધિ આવે તો વ્યવસ્થિત કઈને ઊંચું મૂકી દેવાનું એકવાર. દખલ નહીં કરતો આવી જાય નિવેડો. અને પછીના પેરાગ્રાફમાં છે સમાધાની દેવ પૂતગલ ને જગત સંયોગ વિયોગી. આ થોડું સમજાવો. સમાધાની દેવ પૂતગલ ને જગત સંયોગ વિયોગી, એટલે આ પૂતગલ ને સમાધાન શું કે આ બધા સંજોગો આવે છે જગતના, એ વિયોગ સ્વભાવના છે. કાયમ આપણા પોતાની જાતને પૂતગલ એટલે આને ફાઇલ નંબર 1 ને સમાધાન આપવાનું કે આ જે સંજોગો તને આવે છે એ વિયોગ, એનો સ્વભાવ જ વિયોગનો છે. એ સંજોગો એનો ટાઈમ ફેક્ટર લઈને જ આવે છે. જગત સંયોગ વિયોગી એટલે જે સંજોગો, જે વ્યક્તિ, જે ફાઇલો આવે છે એ વિયોગ સ્વભાવના છે, કાયમ ટકવાના નથી. મોટો સંજોગ મન વચન કાયા ફાઇલ નંબર 1 નો કયો ને, દરેક સંજોગો એનો ટાઈમ લઈને આવે છે. આપણને થાય કે આ મહેમાન આયા છે, ક્યારે જશે, આ વસ્તુ ક્યારે આમ થશે. એટલે આપણને સમાધાન આપવાનું છે આ પૂતગલને. હા, કે ભાઈ આ જગત સંયોગ વિયોગી છે. સંયોગ ને વિયોગ, સંયોગ ને વિયોગ, એવું આપણે ફાઇલ નંબર પૂતગલ એટલે ફાઇલ નંબર 1. ફાઇલ નંબર 1 નો કોઈના કોઈ સમાધાન આપવાનું છે. હા, દાદાના જ્ઞાનથી, 5 આજ્ઞાથી, કોઈ પણ કે ભાઈ આ સમાધાન આપવાનું, વાતચીત કરવાની થી બધું આવી જાય. ઓકે. અને છેલ્લું પૂછું, આ લાસ્ટ પછીના પેજમાં લાસ્ટ પેરાગ્રાફ છે. નથી જ્યાં બાળ સ્ત્રીને ભય નિખાલસ હાસ્ય જ્યાં ઉપજે, તરણ તારણ તે પરમાત્મા હૃદય સિંહાસને ઉલ્લસે. આ હૃદય સિંહાસને ઉલ્લસે થોડું હૃદય સિંહાસને ઉલ્લસે એટલે એ શું કહેવા માંગે છે? નથી જ્યાં બાળ સ્ત્રીને ભય. આપણાથી જે બાળકોને પહેલા નતું લાગ્યું કે આ બુદ્ધિ કેવી છે, ઝેર વાંકે છે એવી, એ બાળકને સ્ત્રીને ભય લાગે છે. આમાં ટોટલી રિવર્સ છે કે આ એમનું કેવું હાસ્ય છે, કેવો વ્યવહાર છે. દાદા ભગવાનનો કેવો વ્યવહાર હતો કે બાળકને, સ્ત્રીને નાના હોય બાળકો અને સ્ત્રી પણ હોય તો એને કોઈ દાડો ભય ના લાગે. એમના સાનિધ્યથી, એમની હાજરીથી, એમના નિખાલસ હાસ્ય એવું જ્યાં ઉપજે, કાયમ નિખાલસ હાસ્ય હોય. એટલે દાદા ભગવાન માટે વપરાયેલું નિખાલસ હાસ્ય જ્યાં, તો એમની હાજરીમાં કોઈને ભય ના લાગે. એવા તરણ તારણ તે પરમાત્મા, એવા પરમાત્મા દાદા ભગવાન માટે લખ્યું છે. તરણ તારણ, પોતે તરેલા છે અને
જ્યાંને તારવામાં એવી શક્તિ ધરાવે છે એવા પરમાત્મા હૃદય સિંહાસને ઉલ્લસે, એટલે એમનું સિંહાસન ને હૃદય એવું આમ ઉલ્લસે, સિંહાસને એટલે મોટા આસન, સિંહ આસન, આપણે મોટા હૃદયના આસન, એવું હૃદય એમનું એવું એવું કે છે તરણ તારણ પરમાત્મા. અલંકારી ભાષા એટલે મોટા મોટું મોટું આપણે આસન હોય ને, આપણે કોઈ નથી કેતા સિંહાસન પર બેસાડ્યા, મોટું આમ સ્ટેજ બનાવે એનામાં. હા, તો હૃદય સિંહાસન, એનું હૃદય કેટલું મોટું વિશાળ હોય, સિંહાસન જેવું હોય, ઉલ્લસે, આનંદ ઉલ્લાસ થાય. સિંહાસન એટલે બેસવાની જગ્યા, જે સ્ટેજ હોય મોટું, એવું હૃદય માટે વાપર્યું. એનું હૃદય એટલું મોટું હોય, સિંહાસને ઉલ્લાસ આવે કે છે. એ પરમાત્માનું કેવું હૃદય હોય કે તરણ તારણ પરમાત્મા, હૃદય સિંહાસન ઉલ્લસે, હૃદયમાં એટલું બધું ઉલ્લાસ આનંદ હોય ને, એ હૃદય સિંહાસન એ શબ્દ અલંકારી ભાષા છે. બરાબર બરાબર છે. ધન્યવાદ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન. हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, महेश आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बुक नंबर B7 दीपका, अच्छा તમારી પાસે નથી ને? ના, એ અક્ષયભાઈ કાઢશે. હા, ઓકે. બુક નંબર B7, પાનો નંબર 1313, તારીખ 21/11/73, મુંબઈ. नीचे पेज 6 of 45, ऊपर थी चौथो पैराग्राफ. મિતાહારી એ પ્રમાદ ઘટાડવાનું સાધન ખરું? સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ એ છે મિતાહારી. હા, બોલો બોલો, વાંચો. મહેશ આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. અહીંયા દાદા ભગવાન ને પૂછે છે, મહાત્મા કે મિતાહારી એ પ્રમાદ ઘટાડવાનું સાધન ખરું? દાદા ભગવાન કે હા, વાંચું ને? હા, પણ મિતાહાર ક્યારે કરી શકે? આ તો બીજા બધા હોય તે ક્યાંથી કરી શકે? બોજા બીજા બોજા હોય. હા, બીજા બોજા હોય તે ક્યાંથી કરી શકે? અને દેહને એના પ્રમાણમાં ખોરાક તો જોઈએ જ ને, નહીં તો પાછો દેહ ચાલે નહીં. આપણે તો જાણીએ કે કનૈયો મિતાહાર લે છે કે નહીં, તે એ તો વ્યવસ્થિતમાં હશે તો થશે, પણ આપણે આપણું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ ચૂકવું ના જોઈએ. આ મિતાહાર તો ઉદયમાં આવે તો આવે, અને ના આવે તોય ભલે. ના આવે તો આવે એવું નથી. આ મિતાહાર તો ઉદયમાં આવે તો ભલે, ઉદયમાં આવે તો ભલે, અને ના આવે તો ભલે. આપણે તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનું. આ તો થોડોક ઓછો ખોરાક કરીને જુએ તો વાંધો નહીં. આ તો ખોરાક લે છે તે કઈ બધાને બધો પચતો નથી, પણ ટૂંકાટોક ખવાય જ છે. એટલે પચે તેટલો લો તો સારું જ છે ને, બરોબર? એટલે આમાં તમને શું પૂછવું છે? હા, બસ આ મિતાહારી ખોરાક. હાજી સાહેબ. મિતાહારી એટલે મને એક્ઝેક્ટ મિતાહારી નો અર્થ ખબર નથી, પણ દાદા ઓછું ખાનારા એટલે આ શબ્દ એવો છે ને મિતાહારી, પહેલી વાર સાંભળ્યો. એનો વાંધો નહીં. આ પણ દાદા ભગવાન શું ઓછું ખાવા માટે ઉણોદરી શબ્દ વાપરતા હતા. આ કઈક આવ્યો હશે શબ્દ, જે હોય તે આપણે પકડવાનું. શું ઓછું ખાવાનું એટલે શું? દાદા ભગવાન જે ઉણોદરી કહેતા હતા ને, હા, એ પ્રમાદ ઘટાડવાનું સાધન છે. આમ એટલે કે એવું કહેવા માંગે છે કે ઉણોદરી કરજો એમ. દેહને એના પ્રમાણનો ખોરાક તો જોઈએ ને, કે છે.
હા નહીં તો પાછો દેહ ચાલે નહીં. અમને અમે બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે અમને દાદા કે ખાલી ભાત ખાજો એમ કહ્યું. તમે તો દાળે નતા ખાતા, શાકે નતા ખાતા, કોરો ભાત ખાતા. તો કોઈને તો અઠવાડિયા સુધી લેટ્રિન બી નથી થતું. એટલે પછી દાદા પાસે વાત આવી કે ભાઈ આ શું ખાલી ભાત ખાવો જોઈએ બ્રહ્મચર્ય માટે, એવું દાદાએ સત્સંગમાં કહેલું. તમે બધાએ પકડી રાખ્યું. પછી બધી કમ્પ્લેનો આવી કે દાદા આવું છે, મને આવું થાય છે, મને આમ છે તેમ છે, 7-8 વર્ષ સુધી લેટ્રિન ના થયું, કે નાની મોટી કમ્પ્લેન આવી હશે. એના મા બાપે કમ્પ્લેન કરી કે આ લોકો ભાત એકલો જ ખાય છે, હવે શું કરવું. એટલે વસ્તુ પછી દાદાએ કહ્યું કે આ તો મેં તો સામાન્ય ભાવે તમને કહ્યું કે આ રીતે, પણ પછી તો એમને બધો ફોડ પાડ્યો કે આ ઉણોદરી અને આ એકલું કે ભાઈ આ દેહ નહીં ચાલે કે કઈશું ચાલે, કહ્યું છે ને આમાં પ્રમાણમાં ખોરાક હોવો જોઈએ. દેહને એના પ્રમાણમાં તો ખોરાક તો હોવો જ જોઈએ ને, નહીં તો પાછો દેહ ચાલે નહીં. આપણે તો જાણીએ કે ભાઈ કનૈયો મિતાહાર લે છે કે નહીં, એ તો વ્યવસ્થિતમાં હશે તો થશે, પણ આપણે આપણું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પર ચૂકવું ના જોઈએ. આ મિતાહાર તો ઉદયમાં આવે તો ભલે, ને ના આવે તોય ભલે, પણ આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તો રહેવાનું ને. એટલે ખોરાક આજે મિતાહારી છે ઓછું ખાવાનું, એ તો બેસ્ટ છે, પણ એનું રિએક્શન આવે. આ બધા નથી બધા પ્રયોગો કરતા, એનું રિએક્શન એવું ના આવવું જોઈએ. હોજરી સંકોચે જાય, ઘણાને એવું થાય છે. ફિઝિકલ તમારે સ્ટેમિના રહેવો જોઈએ. એક પોઈન્ટ બતાવ્યો છે, એની સાથે સાથે જ્ઞાન મૂક્યું છે. એ વ્યવસ્થિતમાં હશે તો બધા પ્રયોગો, NDS ના બધા પ્રયોગો નથી લોકો કરતા. અપવાસના આરોગ્ય પેલા એમાં નેચરોપેથીમાં જાય છે, બધું કરે છે. બેસ્ટ તો દાદા ભગવાને ઉણોદરી કહ્યું છે. એ તો એક વસ્તુ છે. ને બીજું આ કહેવા શું માંગે છે કે આપણા હાથમાં નથી પાછું, એ તો વ્યવસ્થિતમાં હશે તો થશે, પણ આપણે આપણું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ ચૂકવું ના જોઈએ. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આમાં. મિતાહાર તો ઉદયમાં આવે તો ભલે, ઓછું ખાવાનું ઉદયમાં આવ્યો કે આપણે આવું કઈક કોઈ પ્રયોગ કરવાનો આવ્યો ઉદયમાં, તો આવા દો, ભલે આવે, સારું છે હેલ્થ માટે. ના આવે તો ભલે, પણ આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનું એ ભાર મૂક્યો છે. આ તો થોડો ઓછો ખોરાક કરીને જુએ તો વાંધો નહીં, પણ આ તો ખોરાક લે છે તે કઈ બધાને બધો પચતો નથી. આપણે બધો ખોરાક લે છે બધાને પચતો નથી, પણ ઠોકાઠોક ખવાય છે. એટલે પચે તેટલો લો તો સારું ને. પાછું એવું કે છે ખોરાક શું છે, ઠોકાઠોક ખવાય કે બધો પચતો નથી. એટલે કે પચે એટલો લો સારું ને, એમ કહેવા માંગે છે. એટલે 2-3 વસ્તુ થઈ. એક ઉણોદરી ઓછું ખાવાની, જે વ્યવસ્થિત એ તો મુખ્ય જ છે. પછી આ બધા પ્રયોગો ઓછું ખાવાના ને બધું ડાયટિંગ બધું આવી ગયું, પણ એ વ્યવસ્થિતમાં હશે તો થશે ને પાછું. તમે પણ એને આ જે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ ચૂકવું ના જોઈએ, એમ કહેવા માંગે છે. ઉપયોગ કે હવે શું આવે છે, એ આપણે શું કરે છે ગીતાબેન, એવા પ્રયોગો કરે છે કે એમાં સિન્સિયર છે કે એને ગમે છે કે કોકના કહેવાથી કરે છે, અને એના લાભાલાભ શું છે એ આપણે એને ગીતાબેન આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનું કે છે. ઠોક ના કરવાની ખાવામાં, એવું કે છે. કારણ કે બધો ખોરાક પચે એવો નથી. એટલે આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવું. એટલે ખોરાકમાં આપણે કહીએ છીએ ને આહારી આહાર કરે છે, નિરાહારી માત્ર તેને જાણું છું. એમાં પાછા 6 રસ આયા. એ બધું કોણ ખાય છે, ચિત્તની હાજરી રાખવી, ખાનારને આપણે જોવાનું, જ્યારે ખાતી વખતે આપણે બીજું બધું વાતો ના કરીએ, બાળકોને કહીએ ટીવી ના જોઈએ, બધું એ બધું કહીએ છે ને ચિત્તની હાજરી. એટલે આ વાત છે. એટલે મને મિતાહારી એ ખબર નથી,
પણ દીપકાનંદે કહ્યું તો ખબર પડી કે ઓછું ખાવાનું, ઓછું ખોરાક ખાવાનું. ખોરાક. એ જ દાદા ભગવાન કે છે કે આ ઉણોદરી એમાં બધું આવી ગયું. એનું ટેન્શન નહીં રાખવાનું, શું બને છે જુઓ. તો એટલું આપણે હિતાહિતનું ભાન તો રહેવું જોઈએ ને. જ્યાં પ્રમાદ આવતો હોય, આળસ આવતી હોય, આપણા શરીર માટે કેર કરવાની, એટલું લેવું જોઈએ, એટલું પચે છે આપણને. ટોકાટોક કરવા જેવી નથી એમ કે છે. આપણને માફક આવે તેટલું ઉણોદરી પણ એટલી જ કરવાની, શરીરને માફક આવે, આપણી તબિયત સચવાય ને એ બધું. બરોબર. આ બધું તબિયતની કેર કરવામાં આપણે ગીતાબેન કરે છે ને આપણે છૂટા શુદ્ધાત્મા એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણાની વાત કરી. પાછી એમાં તમે તે પ્રયોગ કરો, તેમાંય પાછો પ્રયોગ કરનાર જુદો અને એને જાણનારો જુદો. એ પાછું અરે પણ મહેશાનંદજી સાચું કહું ને, હમણાં તો આ સીઝન છે ને એટલે આમ વધારે લઈ લેવાય, કેરી નો રસ વધારે પણ કઈ ના પાડી છે. લેવાય છે, બોલો. ખાનારો જુદો છે, ખાનારો જુદો છે. હા, એ પણ લેવાય છે. ખાલી આ રોટલી ને બધું માફક, 2 રોટલી ને એવું બધું થોડું થોડું લઉં. પણ આ કેરી ને કેરીના રસમાં થોડુંક એ નથી લેવાતું, મિતાહારી નથી થતું, એમાંથી થોડું લેવાય છે વધારે. હા, પણ લેનારો જુદો છે અને જાણનારો જુદો છે. એ ઉપયોગની પાછી વાત હા, મૂકી. એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં જોવાઈ જાય. કેટલું પચે છે પાછું, એ બે વાત બરોબર છે. એટલે બધું શું માપનું હોય એ રીતે એને ગીતાબેનને સમજાવવાનું. ભાવતું આવે તો બધા ખવાઈ જ જાય. પછી એની સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયોગ કે ભાઈ તું ઉણોદરી કરે છે કે દાદા ભગવાનની જે આજ્ઞા છે, કોઈ પ્રમાદ કે આળસ ઘૂસી ના જાય એ તું ધ્યાનમાં રાખ ને ખોરાક ઉપયોગ પૂર્વક ખાજ. સરસ. તો બહુ કહ્યું છે ચાવીને ખાજો ને આ ખાજો. હા, એ તો છે જ બધું. સરસ. તમે છૂટા પડી જજો, બસ. ખાનારો જુદો ને હું શુદ્ધાત્મા. એ પોઈન્ટ માટે આ બધી વાત છે પાછી. બરોબર સાહેબ. હાજી સાહેબ, બહુ સરસ સમજ આપી. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કેવીબેન બોલજો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ રત્ની દાદા. મહેશ દાદા, મારો પ્રશ્ન એ હતો કે પહેલા મને એવી આદત હતી કે કઈ બી કામ હોય ને તો હું દાદાને સોંપીને કરતી હતી. એમ કોઈ બી નાનું કામ હોય કે મોટું હોય તો. હવે મને હું કરું છું ને એવું થાય છે. તો ખરેખર જ્ઞાનની જાગૃતિ પછી એ સોંપવાનું વધવું જોઈએ. એના બદલે હું કરું છું એ વધે છે. તો એના વિશે કઈ સમજણ કે ખબર પડી ને તમને? સમથિંગ ગોઈંગ રોંગ વિધિન અસ. એટલે મારા એટલે ખબર પડી ત્યાંથી આપણે જાગ્યા કહેવાય કે આપણે પેલા સોંપતા હતા, હવે હું કરું છું આવ્યું ને ખબર કોને પડી? મને, એટલે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. હા, એટલે પ્રજ્ઞા વાળો ભાગ. પ્રજ્ઞા. હા, એ કેરુબેન હવે આવું કરતા હતા અને હવે આવું કરે છે. પેલા આવું કરતા હતા એ પ્રજ્ઞા જાણતા હતા, પ્રજ્ઞા વાળો ભાગ કેરુબેન નો. અને અત્યારે એને ઊંધું લીધું, હું કરું છું એવું. કોણ બોલે છે? કે આ કેરુબેન બોલે છે. એ ખબર પડી કોને? બોલનારો તો કેરુબેન જ છે ને. હું કરું છું આવી જાય છે ને સોંપનારો ભાગ બી કેરુબેન જ હતા. પણ સોંપનારા ભાગને પણ પ્રજ્ઞા જાણતી હતી. અને હવે પ્રજ્ઞા એ પણ જાણે છે કે કેરુબેન તો હવે સોંપતા નથી. આપણે કેરુબેન સાથે વાતચીત કરવાની. કેમ કેરુબેન, પહેલા તો તમે સોંપતા હતા, હવે તમને શું થયું? કેમ આળસ આવી ગઈ? અથવા કઈ કિંમત તેમાં તમને બહુ સમજાઈ નથી? આ બાબતમાં દાદા ભગવાનને સોંપી દઈએ તો આપણે કેવું બધું કામ કેવું સારું થાય? કેરુબેન, તમે તો પહેલા સોંપતા હતા, હવે કેમ તમારું બધું બદલી કાઢ્યું? ચેન્જ થઈ ગયું? શું થયું તમને? એવું કંટાળો આવ્યો? આળસ આવી? એમ પૂછવાનું. તમારે હવે કોને એલર્ટ કરવાના છે કે વેરીફાઈ કરવાના છે? વેરીફાઈ કરવાના છે. જે રોંગ સાઈડ હતી તમે
ઊંધું થયું તો એને છતું કરવાનું, ફરી પાછું ફરી એને ઊંધું કરો એટલે છતું થઈ જાય કે છે ને. એટલે પેલું ઊંધું થઈ ગયું. પેલા કેરુબેન સોંપતા હતા એ છતું હતું, હવે એમને ઊંધું કર્યું કે હવે તો હું સોંપવાનો વિચાર જ ના આવે, હું કરી લઉં છું, તો ફરી પાછું એને ઊંધું કરો. પછી કઈક ઊંધું પડે કે કઈક થાય એટલે એમ થાય કે આ રહી ગયું એમ. હા, એટલે આપણી સમજણ પાછી સવડી કરી દેવાની. કેરુબેન ને કે હવે પેલા જેવું કરો ને, હવે શાના માટે આવું બધું કરો છો? કે તું દાદાને સોંપ્યું તો આપણે દાદા જવાબદારી લેવા તૈયાર જ છે. ને આપણે જોયું છે કે અત્યાર સુધી દાદાને સોંપ્યું કેટલું સરસ ચાલ્યું છે. અને આ કઈક પોતાનું સ્વચ્છંદ ઘૂસી જશે ને તો પછી પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે આપણે કઈ દાદાને ભૂલી જવાશે અને બીજું ત્રીજું થશે. એના કરતા કે સિમ્પલ કેટલું સરસ છે. બધું તમે સોંપતા હતા, દાદા હવે હું બહાર જઉં છું, દાદા હું આમ કરું છું, ઓફિસ જઉં છું, દાદા આ રસોઈ બનાવું છું, તમને સોંપું છું. દરેક બાબતમાં તમે દાદાને સોંપતા. હવે એ પાછું હવે ભૂલી ગયા તમે કે હવે તો પેલું હું કરું છું, મારે જવાનું છે, મારે હવે ઓફિસ જવાનું છે, મારે રસોઈ બનાવવાની છે. એટલે આ થોડું ખબર પડી ને તમને, એ મોટું જ્ઞાન છે. તમે શું કર્યું શું નતા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તમને પોતાની ભૂલ જડી, શું જડી? હું પેલા સોંપતી હતી, હવે નથી સોંપતી. આ જ્ઞાન છે. સોંપ્યું કે ના સોંપ્યું કે છટકી એ જ્ઞાન નથી. આ ભૂલ પોતાની સમજાઈ. તમને ભૂલ કેવી સમજાઈ? તો પેલા તો કેવું સોંપતી હતી, હવે શું થયું? કઈ પંચર પડી ગયું એ તમને ખબર પડી. ખબર પડે ને એટલે બધું રાગે પડે. હવે તમને ખબર પડી, તમે સુધારશો નહીં, સોંપવાનું શરૂ નહીં કરો ધીરે ધીરે. એટલે પાછું આવું કેરુબેન સાથે વાતચીત કરવાની. પણ ખબર પડી ને એ મોટું જ્ઞાન છે. ખબર કેમ નહીં પડી તમને? આત્મામાં છે ને, આત્મા એવો છે આપણી અંદર, શુદ્ધાત્મા ભગવાન પ્રજ્ઞા પક્ષ વાળો જે તરત જ ચેતવે. કશું રોંગ સાઈડ રોંગ ટ્રેક પર આપણે જઈએ ને, ખરું દાદાને યાદ કરીને બધું કરતા હતા, હવે તો ભૂલી ગયા દાદાને. તરત પ્રજ્ઞા ચેતવે ને તમને ચેતવીને તમે પકડી લીધું. એ જ મોટો પુરુષાર્થ છે. ભૂલને ભાગી હવે શરૂ કરી દો. ખબર પડી ને ત્યાંથી બહુ સહેલું છે. પેલું થઈ ગયું એમાં નહીં પડવાનું. જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, ખબર પડી ને ત્યાં ખોટું હતું. પછી જ્યારથી ખબર પડે કે હું ખોટા રસ્તા પર જઉં છું, એ સ્ટેશન આવવાનું નથી. ખબર પડી એટલે પાછો વળે. વળે એટલે એ દાદા ભગવાન મારી બહુ ભૂલ થઈ ગઈ મોટી. હું તો પેલા સોંપતી હતી તમને, પ્રતિક્રમણ કર્યું એને. પાછા ફરો એને પ્રતિક્રમણ કીધું. ખોટા રસ્તા પર ચડી ગયા, સ્ટેશન ના આવ્યું, ખબર પડી ગો આ તો ખોટો રસ્તો છે, પાછા ના આવો. એ પ્રતિક્રમણ. આમાં આ દાદાનું માફી માંગી લેવાની. એ પ્રતિક્રમણ. એ દાદા ભગવાન આ બહુ મોટી મેં ભૂલ કરી. પેલા હું તમને સોંપતી હતી, હવે શું એવું ભૂત વળગ્યું અંદર, ભૂલી જ ગઈ દાદા તમને સોંપવાનું. અંદર કેવું અંદર ઊભું થઈ ગયું, હું કરી લઉં, દાદાને હવે સોંપવું નથી, એવું નેગેટિવ ઊભું થયું ને કઈ પણ, એની હું ક્ષમા માંગુ છું. એમ મને એવી શક્તિ આપો કે કાયમ હું તમને સોંપવાનું આવું એમાં ભૂલચૂક ના થાય. એ દાદા ભગવાન તમે શક્તિ આપો. ખ્યાલ બરાબર? અને બીજું એક પૂછવું હતું. પૂછું દીપક આનંદજી? હા પૂછો. આપણે બીજું એ પૂછવું હતું કે આજે આપણે વાત કરી ને જે ચંદ્રકાંત દાદાની કે પાછળનું જોવાનું, એમ ચંદ્રકાંત દાદાની વાત તમે કરી ને આજે આપણે સત્સંગમાં. બોલો પાછળ જોવાનું. તો એ પાછળ જોવાનું એટલે આપણે આજ્ઞા ચૂક્યા એ બધું આવી ગયું. આપણે કેરુબેને શું શું કર્યું પાછળ જોવાનું, એટલે કેવો રોફ માર્યો, કેટલો ગુસ્સો કર્યો, કેવું આજ્ઞા પાડી, બધું જ જોવાનું. ખાલી આજ્ઞા પાડી એટલું નથી, કેટલો આળસ કર્યો, પ્રમાદ કર્યો, ઉપયોગમાં રહ્યા ના રહ્યા. એ પાછલું આપણે નહીં કહેતા કાલે તમે શેનું શાક ખાધું, યાદ રહેશે આપણને? પાછલું કહેવાય, ભૂતકાળમાં થઈ ગયું હોય.
એવું આપણે પ્રકૃતિ આપણી કેવી વીતતી આમ 2-4 કલાક પહેલા, 5 કલાક પહેલા, 6 કલાક પહેલા, તો પાછલું એટલે પાછલું નજીકનું જેટલું હોય ને એટલું જલ્દી દેખાય. પછી બહુ આ બપોર કયું શાક ખાધું તરત ખબર પડે, પછી પરમદાળ નું પૂછે તો ના ખબર પડે, તરત યાદ કરવું પડે શું રસોઈ બનાવેલી કે શું ખાધું, કોકને ઘેર ગયા તોય. એટલે પાછલું એટલે આમ એ આપણે તારે ભૂતકાળના જ પ્રતિક્રમણ કે નાનપણથી અત્યાર સુધી આપણે નથી દાદા આપણે પર્યુષણમાં પ્રતિક્રમણ કરાવીએ છીએ એના જેવું નાનપણથી અત્યાર સુધી શું શું ભૂલો કરી એ પાછલું કહેવાય. આપણે લેટેસ્ટ પાછલું એટલે આ સવારથી અત્યાર સુધી અત્યાર સાંજ પડી તો પાછલું એટલે આપણે આ બપોર સવારથી બપોર શું કર્યું, બપોરથી 4-5 વાગ્યા સુધી શું કર્યું, 4-5 વાગ્યાથી અત્યારે 9 વાગ્યા સુધી શું કર્યું, 9:30 સુધી, એ પાછલું કહેવાય. તે આપણે ખબર પડે કે કેરુબેને આખા દાડામાં ઉપયોગમાં કેટલું રહ્યા, આજ્ઞા પાડી ના પાડી, લોકડ ચોપડમાં ગયો ટાઈમ કે શું ઉપયોગ રાખ્યો, કોઈને દુઃખ થયું કે નથી થયું, મન આપણું બગડ્યું છે કે નથી બગડ્યું, કઈ આપણે અટકી ગયા, કયા મોહમાં ગળી ગયા, કોઈ રાગ દ્વેષમાં, કયા વિચારોમાં, કોની સાથે વાર્તાલાપ કર્યો વધારે પડતો, ઉપયોગમાં શુદ્ધાત્મા યાદ આવ્યો એ વખતે કે એમનામ જ લોપડ ચોપડ, આ પાછલું કહેવાય. તરત હોય ને તો દેખાય, તમને બધું દેખાય, પછી કઈ 2 દાડા પહેલાનું ના દેખાય જલ્દી, એ જાથું દેખાય. જે તાજું બની ગયું હોય ને એની બહુ વાત છે ચંદ્રકાંતભાઈ. આટલા 2-4 કલાક, 5 કલાક, 6 કલાક આખા સવાર ઉઠ્યા હતા એ પાછું ખ્યાલ આવ્યો તમને? બરાબર. પ્રતિક્રમણ કરી લેવાના, પછી લાગે કે આ હું રોંગ છું, ઉપયોગ થઈ દાદા પાછલામાં મારો ઉપયોગ ચૂકાઈ ગયો, દાંતમાં જોવાનો, ફાઇલ જોવાનો, મને ક્ષમા સાથે સાથે બરાબર. હવે કઈ પૂછવું છે? બીજું કઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજું કઈ પૂછવું છે? ના, નથી. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે મહાત્માઓ ક્વેશ્ચન, હજી એક ક્વેશ્ચન નો ટાઈમ છે. ઓકે, અમીબેન આવી ગઈ, ચાલો અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી, દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી, આ ઉપયોગ આપ કહો છો ને, તો આ દાદા જે કીધું હતું કે આ ઈચ્છાઓ મંદ થશે ને તો ઉપયોગ વધશે. તો આ જે ઉપયોગ ચૂકાય છે એ મેન એનું કારણ આ ઈચ્છાઓ જ છે. આ ઈચ્છા એક વન ઓફ ધ એવિડન્સ ખરો, પણ ઈચ્છાને લીધે કઈક આપણે ઉપયોગ એ કઈ આપણને એટલી ઈચ્છા નથી કે આપણો ઉપયોગ રાખવા ના દે. એક વન ઓફ ધ એવિડન્સ ખરો. ઓકે. પણ આપણે જો ઉપયોગ રાખવો હોય તો ઈચ્છાઓ તો એનું કામ કરે, આપણે આપણું કામ કરીએ. ને આ તો બધી ઈચ્છા આથમતી છે, નવી નથી. દાદા કે જે કઈ તમને અત્યારે જે ઈચ્છા થાય છે કશું બી વસ્તુની હોય, લેવા મૂકવાનું, બહાર જવાનું, ત્યાં જવાનું, કે ઘરમાં કશું વસાવાનું, એ બધી નવી ઈચ્છા ના રહી, આથમતી રહી. ચારિત્રમો કયો ને એવી ધીરે ધીરે છે ને ઓછી થઈ જશે. હવે અમીબેન, તમારો ફેન ઓછો કરો તો ધીમો કરો પ્લીઝ. હા, અવાજ આવતો હતો, બરાબર છે. હા, ઘણો ઓછો થઈ ગયો, બિલકુલ ઓછો. એટલે એ ઉપયોગ ને અને થોડું ઘણું કનેક્શન ખરું, પણ બહુ જ ઓછું. તમારે ઉપયોગ એટલે તમે અંદર વિચારો તો બધા આવવાના ને. આ રસોઈ બનાવો તમે, કે એક બહાર જાઓ, તમે ગાડી ચલાવો,
સ્કૂટર હોય, 2 વ્હીલર હોય કે 4 વ્હીલર હોય. તો હવે આમાં તો વિચાર તો આવે ને, આની ગાડી તો કેટલી કોસ્ટલી છે, કેટલી સરસ છે, ને આપણી ગાડી તો જૂની છે, હજુ 10 વર્ષ થઈ ગયા, 15 વર્ષ થઈ ગયા, પણ તમારો ઉપયોગ, જે ગાડી ચલાવવાનો ઉપયોગ હોય એમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવે ને, પેલા વિચારો તો આવશે. હા, ડિસ્ટર્બન્સ આવે તો એક્સિડન્ટ થઈ જાય. ગાડી ચલાવવામાં તમે કેવો ઉપયોગ રાખો છો? સ્કૂટર ચલાવવામાં, વ્હીકલ ચલાવવામાં જેવો ઉપયોગ રાખો છો ને, કે અંદર નક્કી પણ રાખો કે મારે એક્સિડન્ટ કરવો નથી, મારે આમ કરવું નથી. કોઈનું નવું મોડલ જોશો સ્કૂટરનું, વિચાર તો આવશે ને, આ લઈએ તો સારું પડશે. હવે અત્યારે ચાલુ સ્કૂટરે તમને વિચાર આવે તો શું કરો? તમારો ઉપયોગ જાય તો એક્સિડન્ટ ના થાય ને? તમારો ઉપયોગ થાય નહીં ને? ચલાવવાનો ઉપયોગ તમે ચૂકતા નથી એટલે એક્સિડન્ટ નથી થતો. ચલાવવાનો ઉપયોગ તમારે કેવો રહે છે? બરાબર, ત્યારે એક્યુરેટ હોય. હા, પેલો વિચાર આવે ને નવી ગાડી લેવાનો કે બીજું કઈક સારી વસ્તુ જોવામાં, તો પણ ધ્યાન હોય આપણે. તો તમારું ઉપયોગ તમે ગાડી ચલાવવામાં ચૂકતા નથી. હા, અને પેલો મનમાં વિચારો તો આવશે તમને, આ બીજા બધા આવે, છતાં તમે એક્સિડન્ટ થવા નથી દેતા બને ત્યાં સુધી. એવો ઉપયોગ પૂર્વક તમે ચલાવો છો ગાડી. એ ખ્યાલ આવ્યો ગાડીના દાખલાથી? હા, ગાડીના દાખલાથી ખ્યાલ આવ્યો. પણ આપણે ઘરની વસ્તુઓ કે આપણે હજી ઘરમાં કઈક કામમાં જે ઈચ્છાઓ બધી, એ આપણો ઉપયોગ ચૂકવે છે એવું ખ્યાલ આવે છે કે આપણો સમય આ ઈચ્છાઓ અત્યારે નથી, ના હોય તો પણ ચાલે, તો પણ એ ઈચ્છા થાય છે એ વસ્તુની. તો એમાં આપણું એ છે ને, એ દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા કે આ બધું તમે લઈને આયા છો, એવું બધું એટલે આથમતી ઈચ્છા છે, નવી નથી. બરાબર. એટલે આથમ એવો ભરેલો માલ જેનો જેવો હોય ને એ આથમતો છે, એટલે નવી નથી થતી. હવે દાદા કે છે ને કે બહુ દેવું લઈને આયા છો આપણે. આથમતી ઈચ્છા ખરી, પણ એવી કેવી છે? ડેબિટ બહુ લઈને આયા છો. એટલે આપણે ઉપયોગની ગોઠવણી કરવી હોય ને તો અડચણો બહુ આવે. પેલું એવું એટલું બધું હોય ને અંદર, કરવા ના દે આપણને. છતાંય દાદા આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે દાદા ભગવાન મને એવી શક્તિ આપો, મારે આ ઉપયોગ ગોઠવણી 24 કલાક રહે એવો નથી. પાછું ઉપયોગ કોને કીધો? કે આજ્ઞા સહિત વ્યવહાર કરે એને ઉપયોગ કયો. આજ્ઞા સહિતના લક્ષ્યમાં રાખીને આપણે બધી પ્રવૃત્તિ કરી એને ઉપયોગ કયો. બીજી બાબતમાં ઉપયોગ કયો કે સામેવાળામાં શુદ્ધાત્મા જોઈએ, શુદ્ધાત્મા એને ઉપયોગ કયો. બરાબર. ત્રીજો ઉપયોગ કયો? અમીબેન શું કરે છે આપણે જોયા કરીએ, એનો ઉપયોગ કયો. અમીબેન ની બધી ક્રિયાઓને જોઈએ, જાણીએ, ઉપયોગ કયો. એ કે છે આ કાયમ રહે એવો નથી, નાતા દ્રષ્ટા રહેવું નથી, કાયમ 24 કલાક 5 આજ્ઞા રહેવી નથી. તો દાદા શું કે છે? જેટલી રહે એટલી તું રાખવા પ્રયત્ન કરજે. બરાબર. ઉપયોગ શુદ્ધાત્મા જોવાનું અંદર લક્ષમાં રાખી મૂકજે. લક્ષમાં કેવું હોય કે મારે એક્સિડન્ટ નથી કરવો, ચલાવતી વખતે. એ લક્ષ એનું ચુકાય નહીં. એને જોખું આવતું હોય ને તો મોઢું ધોઈ નાખે, ચા પી નાખે, રેકડી પર, હોટલ પર ગાડી ઉભી રાખે. ઉપાય કરે કે ના કરે? એક્સિડન્ટ મારે કરવો નથી એટલું એનું પાક્કું હોય. આપણે ઉપયોગ પાક્કું મારે શુદ્ધાત્મા જ જોવા છે એવું પાક્કું રાખવાનું. ના દેખાય વસ્તુ જુદી છે, પણ એક્સિડન્ટ કરવો નથી એનું પાક્કું. એવું દાદા કે છે કે સિન્સિયર રહેજો, કે છે કે મારે આ આજ્ઞામાં સિન્સિયર રહેવું. એવું નક્કી પણ ચૂકી જાય તો ફરી નક્કી કરજો.
નક્કીપણું જતું રહેશે પણ પાછું ફરી હેન્ડલ મારજો એમ નક્કીપણાનું. પેલો સ્વભાવ છે ફાઇલ આવે ને અથવા ઈચ્છાઓ ને બધી આતંકી હોય એટલે ભરેલો માલ હોય ને એ તમને ખસેડી નાખશે આગ ના પાડવામાં. ખ્યાલ એવું કહેવાય એનો સ્વભાવ ખસેડી નાખવાનો. આપણે પ્રજ્ઞા પક્ષ વાળું જે આપણે નિશ્ચય નો ભાગ છે એ પાછું આ બાજુ લાવવાનું. આ બાજુ લેવાનું. હા, બરાબર. પ્રજ્ઞાનું સાંભળીએ આપણે. પેલી અજ્ઞા વાળો ભાગ છે ભરેલો માલ. અજ્ઞા વાળો પાછો એનો ધક્કો આવશે. એટલે એવું, હા બરાબર. એટલે એવું થયું કે આપણે જેટલું આ પ્રજ્ઞા શક્તિની કે આ જ્ઞાનની કે ગોઠવણી આ ઉપયોગની નક્કીપણું તો એ ઈચ્છાઓ મંદ એના મેળે થઈ જશે એવું ને કે ઈચ્છા દાદા કીધું ઈચ્છા મંદ થવી જ જોઈએ. હા, એ તો જેટલો ભરેલો માલ ખાલી તો થશે ને. ખાલી થઈ જ રહ્યો છે. ક્યારે થશે એમ નહીં કરવાનું દાદા. એટલે આપણને ખબર પડે કે આ ઈચ્છા મોડી થવા માંડી એટલે એનો ભરેલો માલ એટલો ખાલી થઈ ગયો. એવી તમને ખબર પોતાને પડશે કે હવે જો પહેલા હું શું કરતી હતી, આ લઉં પેલું આમ કરું, પેલો મને આમ ના, બહુ જ હતું મોહ. એટલે ખબર પડે કે હવે મારો આમાં રસ ઓછો, હવે ખેંચાઈ ગયો, હવે ઈચ્છા રસ નીકળી ગયો. એટલે પેલી ચિત્તવૃત્તિ જે બહાર જતી હતી મોહમાં, પરિગ્રહમાં, વસ્તુમાં, એ ચિત્તવૃત્તિ પછી આજ્ઞામાં વળી જશે. એટલે પેલી ચિત્તવૃત્તિનો ઉપયોગ પેલામાં હતો. પેલામાં જ હતો, પૂરેપૂરો એમાં જ હતો. પૂરેપૂરો. હવે ધીરે ધીરે શું છે ઓછો થવા માંડશે. હવે ચિત્તવૃત્તિ પોતાના ઘર બાજુ વળી. દાદા કે આ જ્ઞાન થયું ને પેલા બાહ્ય બાજુ હતી, સંસારની વિનાશી ચીજો હતી ને એમાં આપણી બાહ્ય વૃત્તિ કહે. હવે ખબર પડી કે આ હવે વિનાશી ચીજમાં સુખ તો છે, એમ કરો. હવે અવિનાશી ચીજમાં સુખ છે. એટલે આપણે કે છે ને ચિત્તવૃત્તિઓ આપણા પોતાના ઘર બાજુ વળી. શુદ્ધાત્મા આપણું દરઅસલ ઘર. એટલે એ હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ કહેવાય. પેલા ફોરેન ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે સુખ માનતા હતા ને આપણને ખબર પડી કે આ કરેક્ટ નતું જે એમાં સુખ માનતા હતા તે. એટલે હવે મારે જગતનું કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મારે જોતી નથી, મારે અવિનાશી ચીજ જોઈએ છે. સવાર બોલીએ છે ને આપણે અંદરથી પછી એના માટે ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે સમજાય, વધારે આવે. એટલે પેલા સુખની ઝંખના થાય આપણને પોતાના, અને એ રીતે આપણો ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ થાય, નિશ્ચય ક્રિએટ થાય ને એ ધીરે 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 પેલામાંથી સુખ જેટલું ઓછું થશે એટલું સુખ આમાં વધશે. એ કનેક્શન છે આ ઈચ્છાઓ. બરાબર. સરસ. જાણી રાખવાની આપણે કે આમાં એ છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો મહેશાનજી શ્રી મંત્ર બોલાવો. મને અમીબેન પ્લીઝ ફોલો. જી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચ નમુકારો, સૌ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. કાલે મંગળવાર છે. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારના 10:15 ગુજરાતી પ્રોગ્રામ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને રાત્રે 9 વાગે